गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज सेप्टेम्बर 9 तारिख मु आपणक पई नै आसीछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु सेही प्रमुख खबर उपरे नजर पकाई आनिबा। तेबे ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को जमार भूलंतु नहीं। आज सकाळर सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर आरंभ है सीएम किसान योजना। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बहु प्रतीक्षित सीएम किसान योजनार शुभारंभ करिसेंती। संबलपुर स्थित तपस्विनी प्रेक्षालय आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे एहार शुभारंभ कराଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 46 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ 925 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 4,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। मुख्यमंत्री ଏହି ଅବସରରେ सीएम किसान पोर्टाल सह कृषक ओडिशा यूनिफाइड पोर्टाल मध्य उन्मोचन କରିଛନ୍ତି। ଏହି पोर्टाल अधीन सीएम किसान और पीएम किसान योजना रे नुआ हिताधिकारी नाम पंजीकरण करा जाय परिबो। ଏହା छड़ा आगामी 2 मास पर्यंत समस्त योग्य हिताधिकारी सामिल करिया पई पीएम किसान योजनार स्वतंत्र अभियान आरंभ हेबो। घोषणा है कृषि विद्यानिधि योजना। सीएम किसान योजनार शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एही नुआ योजनार घोषणा मध्य करिसेंती। सीएम किसान योजना रे सामिल होइतिबा हिताधिकारी मानक पिलामाने एही योजना अधीन रे सुविधा पाई परिबे। वैषयिक स्तरीय उच्च शिक्षा पाई छात्रवृत्ति आकार रे पिलामाने एही टंका पाइबे। ओडिशा रे कृषि एवं कृषकों परिवार को विकास दिगरे आगे नेवा पई राज्य सरकार एही दुईटी योजनार घोषणा करिथिबा जणा पड़िछि। नुआखाईले मुख्यमंत्री नुआखाईले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री संबलपुर गस्त करने सहित अधिष्ठात्री देवी माँ समलेई दर्शन करिसेंती। माँ को दर्शन करने पर से पश्चिम ओडिशावासी को नुआखाई शुभेच्छा ज्ञापन करिसेंती। एही अवसर में से स्त्री सहित नवार्ण मध्य खाइछंती। मुख्यमंत्री सहित केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं अन्यान्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी माने उपस्थित थे। समस्ते गोटे स्थान में बसी नुआ खाइथिले। मुख्यमंत्री बड़ सूचना संबलपुर रे हेबो द्वितीय एम्स। राज्य रे हेबाकु जाउछि द्वितीय एम्स। एने बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सीएम किसान योजना शुभारंभ कार्यक्रम रे जोगदे मुख्यमंत्री कहिसेंती जे खूब शीघ्र एम्स संबलपुर रे हेबाकु जाउछि। राज्य सरकार एने केंद्र निकट रे दाबी रखि सारिचंती। आगामी दिन में यह संबलपुर रे हेबाकु जाउछि। तेबे किछि दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग विधानसभा मध्य एही सूचना देइथिले। से कहिथिले राज्य रे द्वितीय एम्स हॉस्पिटल संबलपुर रे हेबो। पूर्वर प्रचार समय रे मध्य संबलपुर एमपी तथा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एने सूचना देइथिले। राज्य रे बीजेपी सरकार आसिले ओडिशार द्वितीय एम्स संबलपुर रे खोलिबो बोली से निर्भर प्रतिश्रुति देइथिले। बार्ड फ्लू को नहीं आसिला आउ एक बड़ खबर। केन्द्रापड़ा बार्ड फ्लू पॉजिटिव चिन्हट। केन्द्रापड़ा जिले में बार्ड फ्लू पॉजिटिव चिन्हट होईछि। डेराबिस ब्लॉक रो बालिया और एंडर पंचायत रु जाइथिबा कुकुड़ांको स्वाब रिपोर्ट रे भूताणु मिलिथिबा विभागीय कर्तृपक्ष सूचना दैछंती। जहाकु नहीं एबे डेराबिस और केन्द्रापड़ा अंचल रे भाळेणी पड़ी जाइछि। केन्द्रापड़ा जिला मुख्य प्राणीधन चिकित्सा अधिकारी कहिसेंती बालिया और एंडरु मिलिथिबा कुकुड़ांको स्वाब रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि। विभाग तरफ आवश्यक सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। डेराबिस ब्लॉक अधीन नरसिंहपुर पंचायतर बाइकिया पड़िया सेप्टेम्बर 1 तारिख में शह शह मलाकुड़ा विक्षिप्त होई विभिन्न स्थान में पड़िथिबा देखिया मिलिथिला। परे ब्लॉक एंडर बालिया लराहाट और लक्ष्मीनारायणपुर पंचायत बार्ड फ्लू डेइथिला। एही 5टी पंचायत रे एबे मध्य कुकुड़ा मड़क लागि रहिछि। मंकी पॉक्स को नहीं आसीछि आउ एक बड़ खबर। भारत रे मंकी पॉक्स संदिग्ध चिन्हट। भारत रे मंकी पॉक्स रो एंट्री होइथिबा नै आशंका करा जाउछि। कारण जणे विदेशी फेरंता युवक मंकी पॉक्स रे आक्रांत चिन्हट होइथिबा संदेह कराइछि। एने केंद्र स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାରୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 17ଟି ଦେଶକୁ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ କ୍ଲେଡ୍ 1B ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୁରୁଣ୍ଡି, କେନିଆ, ରୁଆଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏନ୍ଆର୍ସି ନମ୍ବର ନଥିଲେ ଆଧାର ମନା। ଶନିବାର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅବୈଧ ବିଦେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସାମ ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ତାହା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା NRCର ଆବେଦନ ରସିଦ ନମ୍ବର ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ NRC ଆବେଦନ ରସିଦ ନମ୍ବର 9.55 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାହା ବଗିଚା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଆସିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାରପେଟା, ଧୁବ୍ରୀ, ମରିଗାଓଁ ଏବଂ ନାଗାଓଁ। ଗତ ମାସ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ବିଦେଶୀଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଭସାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭସାଣୀରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ମନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଭସାଣୀ ସମୟରେ DJ ନ ବଜାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଓ ଫାୟାର ଗନ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସହ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ, DJ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ଉପରେ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମେୟର, ବିଧାୟକ ଓ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀରେ DJ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଭସାଣୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ DJକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ମୁହାଁଇବ। ଆସନ୍ତା 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
10 ତାରିଖ ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ସତର୍କତା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାତିଲ ହେଲା ଛୁଟି, ଖୋଲା ରହିବ ସ୍କୁଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବାତିଲ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରୁହେ। ଆଉ 15 ତାରିଖ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରମାଗତ 2 ଦିନ ଛୁଟି ହେବା କଥା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖ ମିଲାଦ ଉନ୍ ନାବି ରହିଛି, ସେଦିନ ଛୁଟି ହେବ ଏବଂ 17 ତାରିଖ ହେଉଛି ବିନୟାଜା ନାଜାନୋତ୍ସବ। ସେହି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ କ୍ରମାଗତ 4 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 14 ଏବଂ 15ରେ ଛୁଟି ସମାନ ରହିଛି। 16ରେ ମିଲାଦ ଅନ୍ ନାବି ପର୍ବର ତାରିଖ ବଦଳିଛି। ଏହି ପର୍ବଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେତୁ 16ତମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 17ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିକଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ଦିନ 17 ତାରିଖ ବାତିଲ ହେବ ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କରିବ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କରିବେ ଆଲୋଚନା। 2 ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। 10 ଓ 11ରେ ସେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ମସ୍କୋରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବ୍ରିକ୍ସ ନାସା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ନାସା ବୈଠକରେ ଡୋଭାଲ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଥିରେ 10ଟି ଦେଶ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ନାସା ବୈଠକ 2023ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସିବିଏଫସି ଦେଲା ରିଲିଜ ଅନୁମତି। ମଣ୍ଡି ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ୟୁଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏବେ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଏହି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଫିଲ୍ମରେ 3ଟି ସିନ୍ କଟାଯିବା ସହ ମୋଟ 10ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସିବିଏଫସି କହିଛି। ଫିଲ୍ମରେ କେଉଁ ସବୁ ସିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାର ତାଲିକା ବୋର୍ଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୀପିକାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମା ହେଲେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ବଲିଉଡ ମସ୍ତାନୀ ଗାର୍ଲ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦୀପିକା ଓ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ତଥା ବି-ଟାଉନ ରିପୋର୍ଟର ମାନବ ମଙ୍ଗଲାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରଣବୀର କିମ୍ବା ଦୀପିକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ରିଲାଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦୀପିକାଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ।